哈利路亚！主内弟兄姐妹，大家下午好，大家平安。感谢主，我们要开始我们今天的崇拜会，我们要一起来进入崇拜会，我们要一起来唱一首歌，深深爱你。弟兄姐妹，在世上有很多忧苦，有很多疾病，但是在主里面我们有平安喜乐，所以呢，我们有生命，有全心全意来爱主，我们要一起来唱。我生命中最渴望的一件事，切慕你担当献就你，让我全心全力，让我全心爱你，敬拜你，让你荣耀充满全地。我生命中最渴望的一件事，切慕你担当献就你，用我全心全力，用我全心全力，用我全力爱你，敬拜你，让你荣耀充满全地，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，我爱你，超越生命，超越一切，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，哦，我爱你，耶稣，我生命中最渴望的一件事，切慕你担当献就你，用我全心全力，让我全心全力，让我全力爱你，敬拜你，让你荣耀充满全地，深深爱你，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，我爱你，超越生命中一切，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，哦，我爱你，耶稣，深深爱你。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，我爱你，超越生命中一切。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，哦，我爱你，耶稣，深深爱你。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，我爱你，超越生命中一切。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，哦，我爱你，耶稣。哦，我爱你，耶稣，这一生。哦，我爱你，耶稣。我们要低头祷告。哈利路亚，主耶稣，我们来到你的面前，感谢你，主啊，你恩典充满我们，够用我们，你的看顾给我们平安，赞美感谢你，主啊，我们要高举你的名，主圣灵恩膏我们，带领我们的崇拜会，奉主耶稣的名，我们祷告，阿们。哈利路亚，弟兄姐妹，最美丽和甘甜是与主同行。
因为在主里面，我们可以得到他的平安喜乐，因为主的爱安慰我们的心灵。所以呢，今天下午我邀请弟兄姐妹可以站起来，我们要一起来唱一首歌，主的爱是甜美无比。主的爱是甜美无比，印在我心坎里。主，我情愿天天思念你，一生一生跟随你。主的爱，主的爱是甜美无比，印在我心坎里。主，我情愿天天思念你，一生一生跟随你。荣耀。荣耀，荣耀，荣耀，哈利路亚！主爱甜美无比，主耶稣的爱真正最甜美，印在我的心坎里。主的爱是甜美无比，印在我心坎里。主，我情愿天天思念你，一生一生跟随你。主的爱。主的爱是甜美无比，印在我心坎里。主，我情愿天天思念你，一生一生跟随你。荣耀，荣耀，荣耀，荣耀，哈利路亚！主爱甜美无比，主耶稣的爱真正最甜美，印在我的心坎里。荣耀。荣耀，荣耀，荣耀，哈利路亚！主爱甜美无比，主耶稣的爱真正最甜美，印在我的心坎里。荣耀，荣耀，荣耀，荣耀，哈利路亚！主爱甜美无比，主耶稣的爱真正最甜美，印在我的心坎里。何等甜美！所以呢，世上没有任何食物能拒绝神的爱。所以呢，今天下午我们要预备我们的心，我们要来聆听神的话语。我们要继续唱一首歌，忠心到永远。我们要忠心到永远来跟随主，我们忠心到永远来服侍我们的神，因为他是美好的神。哈利路亚！我们一起来唱。就像他在背后为你梦想高，他用眼泪为我主洗脚。我要这样爱慕你，一生都不离弃。耶稣，我主，你对我真好，就像他，就像他在背后为你梦想高，他用眼泪为我主洗脚。我要这样爱慕你，一生都不离弃。耶稣，我主，你对我真好，直到一天，直到一天，我闭上我双眼，我忠心不会变，等你去实现。直到那日，我终于得到生命的冠冕，我忠心不变，服侍你到永远。就像他在背后为你梦想高，他用眼泪为我主洗脚。我要这样爱慕你，一生都不离弃。耶稣，我主，你对我真好，直到一天，直到一天，我闭上我双眼，
不会变，能力是这些。得到那人，我终于得到生命的冠冕，我忠心不变，不是你到永远。弟兄姐妹们，如果我们可以到今天，一切都是主的恩典，一切都是有主的看顾，不是我们的力量。如果我们靠着我们的自己的力量，我们可以跌倒，因为有主的爱，有主的看顾，我们可以到今天来释放他，来跟随他。所以呢，今天下午我们要献上我们的感谢，我们献上我们的感恩，因为他是美好的救主。哈利路亚，哈利路亚，我们敬拜他。哈利路亚，哈利路亚，我们又来再唱。就像他在背后为你梦想到，他用眼泪为我煮洗脚。我要这样爱慕你，一生都不离弃。耶稣我主，你对我真好。直到一天，直到一天，我闭上我双眼，我忠心不会变，让你去实现。直到那人，我终于得到生命的冠冕，我忠心不变，不是你到永远。直到一天，我闭上我双眼，我忠心不会变，我们要忠心来跟随你去实现。哈利路亚，直到那人，到那人，我终于得到生命的冠冕，我忠心不变，不是你到永远。直到一天，直到一天，我闭上我双眼，我忠心不会变，让你去实现。得到那人，我终于得到生命的冠冕，我忠心不变，不是你到永远。哈利路亚，哈利路亚！我们在天上的父，我们感谢赞美你主啊！在创世之前，你已经爱了我们，你赐下你的独生儿子耶稣基督，为我们的罪死在十字架上。感谢你啊！知道神这样爱我们，我们也要更爱你主啊！我们也要忠心来服侍你主啊！因为你的爱，我们的心永不改变的爱主啊！主啊，让我们住在你的爱里，你的爱激励我们，成为我们每一天行走天路的力量。感谢你主，感谢你主啊！我们已经敬拜赞美你主啊！我们相信你与我们的同在。接下来我们要预备我们的心来领受你的话语主啊！因为你的话语是我们脚前的灯，路上的光。求你恩膏你的仆人，要分享你的话语，求你恩膏他主啊！你也恩膏杜弟兄，要翻译你的话语主啊给我们。你祝福他们两位，感谢你主啊！奉主耶稣的名，我们祈求祷告，哈利路亚，阿们。Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 赞美主。 Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa bertemu lagi di dalam ibadah online Mandarin Service kali ini.
我们非常感谢主，我们又是在晚上能够聚会。 Di tengah-tengah wabah pandemi dan di tengah-tengah ketakutan karena krisis ekonomi global pada saat ini, 在这个疫情的时代跟很经济衰退的时代， fakta membuktikan bahwa di negara kita juga banyak orang-orang yang sedang dilanda ketakutan dan sedang terhuyung-huyung bisnisnya dan juga nafkah pencariannya setiap hari. 事实这个告诉我们，在我们的国家里，有许多人他们也失去了职业，他们也惧怕面对这个恐惧的时代。 Oleh karena itu saya ingin membagikan tentang satu ayat di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-24. 所以我要跟大家分享一个经节，就是在诗篇37篇第24节。 Mari kita baca bersama-sama ayat kita di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-24. 来，我们一起读的诗篇37篇第24节。 Apabila ia jatuh, apabila orang benar yang hidupnya berkenan kepada Tuhan jatuh. 他虽矫饰，就是说这得到神喜爱的人呢，他们虽然矫饰， Tidaklah sampai tergeletak, jatuhnya tidak akan sampai tergeletak dan tidak bisa bangun lagi. 他们不至于全身仆倒，就是说他们不完全的倒下去，好让他们不能再起身， Sebab Tuhan menopang tangannya. 因为神用手搀扶他。 Di dalam beberapa terjemahan Alkitab yang saya coba baca, 在这个几处翻译这个经节的，我读过呢。 ada dua kelompok besar yang membedakan tentang kata jatuh ini. 有两个这个讲到关于辅导。 Kelompok yang pertama mengatakan bahwa kata jatuh ini adalah baru terpleset, baru terhuyung-huyung, baru limbung dan hampir jatuh sehingga belum jatuh yang sebenarnya. 所以在这里的扑倒的意思呢，它不是全身就是倒下去，因为刚刚他矫饰。 Tetapi kelompok yang kedua mengatakan ini benar-benar sudah jatuh tetapi tidak jatuh terkapar ataupun sampai jatuh tergeletak. 那么第二个类型的这个翻译呢的意思就是说，的确他是已经跌倒，但是不是完全已经真正的倒下去。 Membaca ayat ini saya membuat beberapa catatan buat pribadi saya. 读到这个经节的时候呢，我有特别记下几个要点。 Catatan yang pertama yang saya harus bagikan juga kepada saudara-saudara sekalian adalah bahwa orang benar itu juga bisa terhuyung-huyung, bisa terpleset, bisa hampir jatuh, ataupun jatuh tetapi tidak sampai tergeletak. 那么我要跟大家分享我第一个要点，就是说，艺人呢，他们虽然会矫饰，他们也许会跌倒，但是不完全的倒下去。 Dalam fakta kenyataan kehidupan kita sehari-hari saat ini, kita banyak melihat perusahaan yang jatuh, kita juga banyak melihat orang-orang yang di PHK, kita juga banyak melihat bisnis-bisnis yang gulung tikar, sesuatu yang menakutkan tetapi sedang terjadi dan masih akan terjadi lagi. 在这个病情的时代里，我们看到很多公司他们倒闭，很多人失业，所以这个不是刚刚发生而已，但是事实就是已经发生，也将会更多的发生。 Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita pada waktu kita limbung, pada waktu kita terpeleset atau pada waktu kita jatuh, kita masih tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan atau kita mulai merasa takut sehingga kita tidak bisa bangun lagi untuk berjalan maju. 我身为神的子女呢，也许我们面对或者这一切领导我们，也许我们矫饰，
但是是否为了这个事，我们反而感到恐惧，反而我们不能再起身？ Tetapi di dalam ayat di dalam Mazmur 37 pasal yang ke-37 ayat yang ke-24 di bagian terakhir kita melihat satu harapan besar bagi kita anak-anak Tuhan. 如果我们看到诗篇37篇第20节的第2段呢，就是下一段呢，就是在这里身为神的子女，我们有盼望。 Anak Tuhan memiliki pengharapan untuk bisa bangkit lagi dan berjalan maju sampai mencapai tujuan akhir kehidupan kita. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi sebab tangan Tuhan menopang tangan kita. 所以身为神的子女呢，也许我们会这个矫饰呢，但是我们有这个盼望呢，要走向我们的目的，就是的确。 不是靠着我们自己的力量，乃是由神的手扶持我们。 Oleh karena itu marilah kita menguatkan lagi iman kita, percaya kita, pengharapan kita dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita hari-hari ini. 所以我们要坚固我们的信心，我们在仰望神，我们也要通过爱心，使我们再次有力气、有信心。 再一次能够面对这些难题。 Berimanlah teguh walaupun kita jatuh, tetapi kita jatuh tidak sampai tergeletak karena tangan Tuhan menopang kehidupan kita. 所以我们要坚固我们的信心，虽然我们也许会矫饰呢，但是我们不会完全扑倒，因为有神的手呢，他扶持我们。 Pada kesempatan kali ini mari kita melihat 3 hal yang dapat menguatkan kita pada waktu kita sedang alami kejatuhan di dalam hidup kita. 在这里我们要注意有3件事，当我们面对，当我们正在领受到这个患难的时候。 Ayat pertama yang menguatkan saya pada waktu saya sedang mengalami kekecewaan ataupun ketakutan, kekhawatiran di dalam hidup saya saat-saat ini adalah 有这个境界呢，坚固了我的信心，给我的力量。当我在面对种种的失望或者种种的惧怕的时候， di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-13, 在以赛亚书第41章第13节， di sana dikatakan tangan Tuhan senantiasa memegang tangan kanan kita. 就是说，在这里告诉我们，耶和华你的手仍然搀扶我们的右手。 Saudara-saudara sekalian, kalau saya coba selidiki beberapa referensi Alkitab tentang tangan kanan, itu menunjukkan tangan sumber kekuatan kita. Karena pada umumnya orang-orang ataupun manusia memiliki tangan kanan yang lebih kuat dibanding dengan tangan kiri. 弟兄姐妹，我观察这个右手的意思，因为我们大多数都是用右手做一些东西，那么所以这个右手是我们好像是力量的来源。 Dan oleh karena itu, kalau Tuhan mengatakan Tuhan memegang tangan kanan kita, itu berarti kekuatan kita kadang-kadang juga terbatas sebagai manusia ini. Kita bisa saja menjadi lemah. 在这里告诉我们，神呢，他丈夫我们的右手，就是说，我们有时候会感到软弱，因为我们的力量呢有限。 Tetapi pada saat kita menjadi lemah dan pada saat kita jatuh tergelincir, tangan Tuhan memegang tangan kanan kita. 所以，当我们矫饰，当我们是在软弱的时候呢，有神的手丈夫我们的右手。 Oleh karena itu, sebagaimana yang tertulis di dalam Kitab Nabi Yesaya 41 ayat yang ke-13 tadi, Tuhan mengatakan, janganlah takut, karena akulah yang menolong engkau. 在以赛亚书第41章第13节的下半段，就是说，神对我们说：“不要害怕，因为神会帮助我们。”
Oleh karena itu hal pertama yang harus kita ingat dan kita camkan baik-baik pada waktu kita sedang alami keterpurukan ataupun kejatuhan, tangan kanan Tuhan pasti sanggup untuk menolong kita dan membangunkan kita lagi. 所以，当我们面对种种问题，也许我们已经经历种种的失败的时候，我们不要惧怕，因为有主的手扶持我们的右手。 Hal kedua yang harus kita ingat dan kita camkan baik-baik pada waktu kita sedang alami kelemahan, kita sedang alami keterpurukan, dan kita sedang juga mengalami ketakutan untuk bangkit kembali adalah 在第二件，我们当经历种种问题的时候，种种苦难的时候，我们要注意的就是 Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 berkata, 在诗篇16篇第8节，这么告诉我们。 Pandanglah senantiasa, lihatlah kepada Tuhan senantiasa, karena dari sanalah satu-satunya sumber pengharapan dan pertolongan kita. 我们将耶和华常摆在我们的面前，我们要仰望神，因为在哪里我们得着帮助。 Kenapa kita hanya bisa mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya sandaran kita, andalan kita, sumber pertolongan kita di dalam keterpurukan kita pada saat ini? 为什么我们只能唯一的投靠神、仰望神，就是信靠神，在这个我们面对或者经历的苦难时代？ Di dalam Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang kedua di sana dikatakan satu ayat yang sangat menguatkan kehidupan saya secara pribadi. 在诗篇第46篇第1节，在那里已经鼓励给我坚固我在生活里。 Allah itu bagi kita perlindungan dan kekuatan. Haleluya. 神是我们的避难所，他是我们的力量。哈利路亚。 Sebagai penolong yang senantiasa mendampingi kita, yang senantiasa siap untuk menopang tangan kanan kita, dia sangat terbukti. 在患难中随时的帮助，就是在我们苦难的时候，他帮助我们是的确能够证明的。 Allah itu adalah sumber kekuatan dan pertolongan bagi kita sebagai penolong yang setia dan sangat peduli bagi kita. Dia sangat terbukti. 就是我们的神呢，他是已经告诉我们，他能够帮助我们，已经肯定的给我们在患难的时候呢得着的帮助。 Pada waktu saya dan istri saya sedang mengalami PSBB dan kami harus tinggal di rumah. 当我们要维持距离，因为是政府的条例呢，我跟我的妻子， Tuhan telah memberikan kepada kami mujizat yang mungkin kelihatan bagi orang lain itu merupakan hal-hal yang kecil, tapi buat saya dan buat istri saya itu sangat menguatkan iman kita. 神呢已经赐给我神迹，也是有别人来看到这个是好像是普通的事，或者是一个很轻易的事。 Ada saatnya tiba-tiba satu kawan gereja kami tiba-tiba menelpon dan dia mengatakan, saya mau mengirim paket makanan ke rumahmu, alamatmu di mana? 有一位教友呢，他打电话给我们，他说他要寄一些事物给我们，他就问我的地址。 Kami tidak pernah mengatakan bahwa kami kekurangan makanan. Puji Tuhan, Tuhan mencukupkan makanan kami setiap hari. Tetapi itu merupakan bukti bahwa Allah peduli. Mungkin mereka tidak tahu bahwa kami sudah makannya ya itu lagi, mengulang lagi kira-kira seperti itu. Tiba-tiba ada kawan yang mengatakan kami mau mengirim paket makanan. Yang jujur saja kami nggak pernah memikirkan bahwa akan dapat paket makanan itu akan datang ke rumah kami. 我们呢其实不缺乏粮食，虽然说我们一直重复就是吃同样的粮食呢，但是感谢主，还有教友呢，他们关心我们，要寄这些粮食到我们。 Dan pada waktu paket makanan itu datang, saya dan istri saya kaget karena datangnya loh kok begitu banyak paket makanan itu
dikirimkan kepada kami yang cuma berdua saja di rumah. 那么当这个粮食来到我们的家里的时候呢，我们感到惊奇，因为实在太多了，因为我们在家里只有2位。 Dan akhirnya saya bilang kepada istri saya, wah ini adalah PSBB yang penuh kehangatan. Karena makanan itu bisa dihangatkan mungkin sampai 3 hari ke depan. 那么我就对我太太说，这是一个非常温暖的这个我们维持纪律的时代，因为这个粮食或者食物呢，能够给我们饮用到3天。 Hal pertama, jangan pernah takut. Walaupun kita sedang terpuruk, walaupun kita sedang jatuh, karena tangan Tuhan senantiasa memegang tangan kanan kita. 所以第一件呢，我们不要害怕，当我们面对或者我们已经经历这个矫视或者惧怕的时候，因为神的右手呢要掌负我们的手。 Dan hal yang kedua adalah pandanglah senantiasa kepada Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya andalan kita, satu-satunya sumber pertolongan dan kekuatan yang telah sangat terbukti nyata memberikan pertolongan tepat pada waktunya kepada kita pada waktu kita sedang membutuhkan. 所以第二件呢，我们要仍然仰望我们的神，他是我们唯一的帮助者。在我们患难中的时候，他是的确已经证明他是我们随时的帮助。 Dan sebagai bagian yang ketiga, bagian yang terakhir yang saya ingin bagikan kepada saudara-saudara sekalian pada kesempatan kali ini, mari kita baca di dalam Mazmur 44 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. 所以第3件我们要注意的就是在诗篇的 Mazmur 44 ayat yang keempat dan kelima. 就是诗篇44章诗篇44篇第4到第5节。 Di sana dikatakan jangan coba-coba mengandalkan kekuatan, kepintaran, dan kebisaan kita sendiri untuk bisa keluar ataupun untuk bisa bangkit kembali dari keterpurukan kita pada saat ini. 就是我们从来不要依赖我们自己的力量，我们自己的聪明，因为这完全非常非常的有限，在我们面对这个苦难时代。 Karena di sana dikatakan di dalam Mazmur 44 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima itu, jangan mengandalkan pedang, jangan mengandalkan senjata, jangan mengandalkan kemampuanmu untuk berperang, untuk bisa memenangkan pertempuran dan keterpurukan kita pada saat ini. 因为在44篇第3节，这里告诉我们不要靠自己的刀剑，也不要靠自己的膀臂。 Dan juga bukan dengan kekuatan lengan kita sendiri, bukan dengan kemampuan kita sendiri, bukan dengan kebisaan, kepintaran kita sendiri. Kita bisa menang menghadapi keterpurukan, menghadapi kejatuhan kita yang mungkin sedang kita alami pada saat ini. 所以我们不能够完全靠我们自己的力量，靠我们的这个智慧，因为面对这个我们也许矫视或者跌倒的情况之下呢，我们实在不能这个能够战胜。 Tetapi di sana dikatakan melainkan dengan topangan tangan kanan Tuhan. Itu hal yang pertama. Tangan kanan Tuhan yang menopang tangan kita, itu yang menjamin kekuatan dan kemenangan bagi kita. 但是我们要靠着神的膀臂，使他的膀臂呢，使我们能得胜。 Dan juga dengan kekuatan dan kemampuan daripada lengan Tuhan yang kuat, maka kita bisa bersandar, kita bisa mengandalkan kekuatan daripada Tuhan itu untuk membangunkan kita dan membawa kita sampai kepada kemenangan yang sempurna. 所以我们要靠着神的膀臂，因为他的是无限的力量呢，是能够我们达到得胜。 Dan terakhir dikatakan oleh karena bimbingan, tuntunan, pimpinan daripada cahaya wajah Tuhan, maka kita akan merasa tenang, kita akan merasa damai, dan kita akan dibawa oleh Tuhan dengan ketenangan, dengan damai sejahtera sampai kepada tujuan akhir kehidupan kita. 所以我们看着神的脸上的亮光呢，他给我们的和平，他给我们的平安，也给我们力量呢，使我们能够达到 我们最终的目的。
Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, jangan takut. Meskipun kita sedang jatuh, jangan kaget, jangan panik. Tetaplah memandang kepada Tuhan dan andalkan kekuatan pertolongan Tuhan. Maka kita akan segera bangkit kembali dan kita akan kembali berjalan menuju tujuan akhir hidup kita. Haleluya. 所以弟兄姐妹，我们不要害怕，我们不要恐惧。虽然我们脚是，虽然也许我们跌倒，但是我们不要慌张，因为我们要仰望我们的神，他肯定带领我们走到我们最终人生的目标。 Oleh karena itu marilah kita berdoa dengan iman, pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan. Mari kita yakin bahwa Tuhan masih sanggup untuk menolong kita dan membawa kita kepada kemenangan. 所以我们要靠着信心，我们要仰望我们的神，我们要靠着他的慈爱，使给我们有盼望，能够度过这一切。 Mari kita berdoa. 来，我们一同低头祷告。 Tuhan Yesus yang maha perkasa dan maha kuat, 我们全能的主耶稣， kami yakin dan percaya Engkau sanggup membawa kami untuk mencapai kemenangan yang gilang gemilang bersama-sama dengan Engkau. 我们相信主能带领我们进入得胜的地方，因为你是我们的主。 Meskipun mungkin saat ini kami sedang terhuyung-huyung, meskipun mungkin saat ini kami sedang jatuh, tapi kami yakin dan percaya kami jatuh dan tidak sampai tergeletak karena tangan Tuhan menopang tangan kami. 我们虽然在这个时候矫饰，也许我们在辅导，但是我们相信我们不完全全身辅导，因为有神的手扶持我们。 Dan kekuatan lengan Tuhan sanggup untuk mengangkat kami, membangunkan kami kembali untuk kembali berjalan menuju tujuan akhir kehidupan kami, yaitu sorga yang mulia. 我们相信主的膀臂带给我们力量，好让我们能够在起来，好让我们能够走向主已经一定我们走的道路，就是我们的目标，就是走向天堂的道路。 Dan juga Tuhan dengan bimbingan cahaya daripada wajah-Mu, Engkau memimpin kami dengan ketenangan, dengan damai sejahtera di hati kami. Supaya kami tidak mudah lagi ditakut-takuti oleh situasi dan kondisi yang menakutkan pada saat ini. 有你的亮光照亮我们，使我们得着平安，好让我们不惧怕，我们不恐惧，面对这一切苦难的时代。 Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kiranya firman-Mu dan Roh Kudus-Mu senantiasa memimpin kami, menolong kami, memberikan tuntunan di dalam hidup kami untuk kami sampai kepada tujuan akhir hidup kami dengan kemenangan yang gilang gemilang. 但愿主的话给我们力量，给我们能够达到得胜的地步，因为你的话给了我们这个帮助。 Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, marilah kita mengakhiri ibadah kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa bersama-sama, mohon berkat dan pertolongan daripada Allah Bapa, kiranya kasih daripada Allah Bapa. 所以我慈爱的弟兄姐妹，我们要结束这个祷告，我们要领受神给我们的祝福，但愿求天父的祝福。 Kasih, sayang, pertolongan daripada Yesus Kristus Tuhan kita. 主耶稣的慈爱和他的帮助， Dan juga penghiburan, penyertaan, kekuatan yang daripada Allah Roh Kudus. 跟主圣灵的安慰，主圣灵的同在， Kiranya senantiasa menyertai kita, menjagai kita, dan kembali menguatkan kita mulai dari saat ini. 常与我们众人同在，从今开始， Sampai pada saatnya kita akan masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan kita. 直到我们进入天国，跟主耶稣基督。 Berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus
Kristus. 我们领受这个祝福，奉主耶稣的圣名。 Dan kita semua yang percaya berkata, 我们反相信他的人说 Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. 赞美主，主耶稣基督祝福我们每一位。